участие в планирането на обществения транспорт, не като оператор, но като орган, който планира. We know that only Sofia has a professional transport authority, the Sofia Urban Mobility Center. Май само София има такъв професионален орган за градска мобилност. And I hope that more cities could have a professional organized transport authority who will take care of coordination of public transport. И се надявам повече градове да имат възможността да въведат такава инстанция, която професионално да координира, да планира. The country in the EU which has the highest number of privatized companies. България мисля, че е най-високият процент в Европейския съюз на вече приватизирани дружества и предприятия. And this is probably not the current situation, but I get more and more the impression that without financial resources from the municipalities or from the central government, in a few years the private operators will struggle more and more with their operating of their services. Мое лично впечатление, но може би аз мисля, че без финансовата подкрепа на общините и на правителството, тези частни оператори ще имат все повече проблеми за бъдеще с функциите и дейностите. This depends, of course, from city to city in Bulgaria. But I have spoken to some operators who said, well, if this go along, then I will operate only loss-making lines, and I have to maybe in the future to terminate my services. This is not a profitable business anymore. Не зная дали навсякъде въжи това, но съм говорил с доста оператори, които казват, че ако нещата продължат да бъдат по същия начин и те работят на загуба, ще трябва да се закриват линии, което не е в никакъв интерес. And Bulgaria is nearly the only EU country only I have ever seen where public transport is operated in some cities without €1 of subsidy. И може би България е единствената страна в Европейския съюз, която съм виждала до момента, където има градски транспорт, който в момента функционира и действа без €1 субсидия. I only found this situation maybe in some exotic countries in Africa or maybe in the Caucasus, but if you look in the EU, all municipalities and governments contribute to public transport. Може би такава би била ситуацията в някакви екзотични страни в Африка или в Кавказ, да речем, но в европейска страна, членка на Европейския съюз, няма такъв. And we can look next door to, for example, Romania, where cities of Brașov, of Ploiești, of Iași, of Sibiu, the municipality makes substantial money available for public transport and investments. И ако погледнем в близка до нас страна, съседна Румъния, в градове като Брашов, Сибил и други, общините предоставят доста сериозен финансов ресурс за подпомагане на обществения транспорт. Because the municipalities in Romania says we have three main tasks for our citizens. Let's provide good education, good health care, and good public transport. This is our job. Защото общините в Румъния са си поставили три основни задачи: да предоставят добро образование на гражданите си, добро здравеопазване и добър обществен транспорт. In Bulgaria, some cities sometimes think public transport is only a problem, and especially a financial one, and they just drop it, transfer it to the private sector, so they get rid of the problem. И за съжаление в България в доста градове общественият транспорт се разглежда като проблем. Мисля, че би трябвало да имаме едно здравословно, по-добро отношение между общините и градските правили на градски транспорт. Where actually the municipalities will purchase
bus kilometers. в който общините да купуват автобусни километри. If you go to Romania, to Brasov, or you will find a contract, and the city every year buys 5 million bus kilometers from the transport companies, and they will pay them €1.60. That's the contract. Very simple. В Брашов, например, има такъв договор между общината и оператора на градския транспорт. Всяка година се купуват 5 милиона километра на евро 60 цена. Here we have, of course, a situation more similar in Sofia, where also the contracts are based on kilometer. Тук в София също имаме такава ситуация, където договор е базиран на километри. Well, this is actually where the municipalities will pay under a public service contract. So the operators are less exposed to all kind of risks. Risks in terms from revenues, mainly. Тук виждаме при наличието на такива отношения, на такава договореност, операторите са изложени на по-малко рискове, що се отнася от приходи. And if you have such a stable system, it's of course much easier for the transport companies to obtain financing from banks, because there is a stable revenue stream provided that the municipality will pay. Under the contract is probably much too long. Sorry for that. So, urban transport will only become more important in the EU. The new funds will become available in 2014. През 2014 година новите средства ще бъдат на разположение. So it's already time to become prepared for that. И е вече време да се подготвим за това. And with regard to Bulgaria, these are some personal observations. И що се отнася до България, това са някои лични наблюдения. Which I think the national government has to take a stronger supportive role to public transport. И аз смятам, че правителството трябва да играе по-важна и подкрепяща роля, свързана с градския транспорт. Where I hope that municipalities give more priority to public transport in their policies and based on an integrated approach. Като се надявам също така, че общините ще приоритизират ролята на градския транспорт в тяхната политика. I hope also that municipalities will recognize that public transport is very important for service for their citizens and will show this through payments and subsidy to maintain these good quality services. И се надявам общините също така да разпознаят важността на тази услуга, която градския транспорт предлага, и да подобрят качеството на тази услуга към гражданите. And that public transport is not something like a second-hand stuff, because there is no country in Europe where actually old buses from the EU are dumped as second-hand, 20 years old, and it should be changed. Това общо взето градския транспорт не е втора ръка бизнес, където, да речем, Европейския съюз да си старите си автобуси 20 годишни тук да ги предлага и да ги оставя така. И нещата трябва да се променят. Okay, I was complaining a little bit, but I'm glad to see always people who are very motivated to work in public transport. Аз малко се поплаках, но много се радвам винаги да виждам хора, които са мотивирани да работят. It's not a lack of motivation by a lot of people of knowledge. That's all there here in Bulgaria. Не става въпрос в България за липса на мотивация, в повечето случаи на познание. So I wish you all success with improving public transport. And thank you, Lily, for Thank you for being a driving force Thank you. behind that. Okay, thank you.
това, че беше двигателя. Thank you very much. Малко преди представянето на фирмите, само иска да ви кажа, че в залата Националното радио ще правят интервю с Горена, защото те усетиха важността на нещата. Имам един малък резил да ви кажа. Холандец не разбра проблеми. Това са хората, които движат нещата и малко сме заразили, че те ни ги казват. Това трябва ние да ги активираме, а те да ни помагат. Те са привлечени като консултанти преди 7 години. Холандските фирми, аз ги знам, така идват в България, виждат, че нищо не става и стават без да искат водеща роля поемат. Така. За изключителното му представяне, това е така на прима виста, но трябва да ви кажа, че в България до сега няма фирма, институция, министерство, което прави такова представяне. Министерството на регионалното може да седнете, имаме и представител на Министерството на регионалното развитие, а малко преди Анна Груевска да каже своето послание, искам Лубрика да направят едно кратко представяне на своите продукти, за да може госпожа Анна Груевска да си подготви компютъра за следващото представяне. Моля. Здравейте! Първо искам да благодаря